प्रभु बहुत वड्डी बरकत होवे। अज तो असी वेखते हाँ कि 11 मई 2020 है तो अज फिर होने वाली दोपहर के वक्त भाई भैनों तुहाडी सेवा विच हाज़र। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा देवे। अज दा साडा संदेश खास संदेश है, वो है दैंतां दा मारिया जाना। गाली गोलियत दैंत सी और उसनू दाऊद ने मार दिता। और अज दा संदेश जिहड़ा है वो इसे दे उत्ते है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे कि असी लिखतां दे विचों शुरू करते हाँ। और ये पहला शमूएल उसका 17 अध्याय है और उसकी 4 आयत तो तुहाडे सामने शुरू करना चाहुंदा। उस वेले फलिस्तियां दे डेरे विचों गाली गोलियत नामे एक सूरमा मनुख निकलिया। ओदा कद 6 हथ अते 1 गिठ उच्चा सी अते ओदे सिर उत्ते एक पित्तल दा टोप सी अते एक संजोग उन्हें पहनी हुई सी जो तोल विच 2 मन पित्तल दी सी अते ओदियां दोहां लत्तां उत्ते पित्तल दे कवच सन अते ओदे दोहां मोढियां दे विचकार पित्तल दी बरशी सी अते ओदे बरशे दा डंडा जुलाए दी तुर वर्गा सी अते ओदे बरशे दा फाल 7.5 शेर पित्तल दा। एक मनुख ढाल ओदे सामने झुक के तुरदा सी। मेरे अजीजो, मैं दसना चाहता कि इस्राइल और फिलिस्तियां दे अंदर एक जंग होने लग्या है और फिलिस्तियां वल्लों करीब करीब एक 10 फुट का लंबा आदमी निकलता है और वो इस्राइल के दलों को लज्जावान करता है। वो कहता है असी सारे नहीं लड़ांगे, कोई अपने विचों कड्डो जेड़ा मैनू मार दवे, ते जे मैनू मार दवे ते असी सारे फिलिस्ती तुहाडे अधीन हो जावांगे, ते जे मैं उस इसराइली नू मार दवां जेड़ा तुहाडे विचों निकले ते फिर तुहानू गुलाम होना पवेगा। मेरे अजीजो, दसना चाहता कि उत्पत्ति 6 अध्याय तो दैंत इस धरती के उत्ते पैदा होए और दैंत जिहड़े ने ये आम मनुख नालों दूने दूने लंबे हुंदे ने। जे दूने नहीं ते 3-4 फुट का जरूर ही फर्क हुंदा है आम आदमी नालों। जिस गाली गोलियत की गल कर रहा बाइबल के अंदरों, पहला शमूएल 4 के अंदरों, ये बंदा 6 हथ 6 ड्योड़ा 9 ते 1 गिठ इन्ना लंबा आदमी सीगा। और असीं देखते हाँ कि जंग शुरू होने वाला है।
ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੋਲੀਅਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। तो आखिर असी एक बहुत तगड़ा मौजा वेखते हाँ इस लड़ाई के अंदर। और लिखा है कि तां सौल ने अपने हथियार दाऊद नूं पहनाए, एक पित्तल दा टोप उहदे सिर उत्ते धरिया अते संजोग भी उहनूं पहनाई। ਅਤੇ दाऊद ने अपनी तलवार संजो उत्ते बन्नी ਅਤੇ तुरन लगा। तुरन दा उदम कीता क्यों जो ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ दाऊद ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, क्यों जो मैं उन्होंने परख्या नहीं। सो दाऊद ने वो सब कुछ उत्थे ला दिता अते उन्हें अपनी डांग हाथ विच लई फड़ लई अते उन्हें खड्ड विचों 5 चीकने पत्थर चुन के उन्होंने आजड़ी दे झोले विच रख के अर्थात गुथली विच धर के लिया अते ओ गोपिया भी उन्हें अपने नाल लै लिया। कोई खास हथियार नहीं गे, एक गोपिया है जेड़ा जिहदे विच लोग पत्थर रख के ते निशाना मारदे सी ते जां उहदे हत्थ विच एक डांग सी। हुण जदों फिलिस्ती वल तुरन लग्या और फिलिस्ती ने कहा, मैं कोई कुत्ता हाँ भाई तू मैनू डांग लैके मारन आया। उन्हें क्या है की है, मैं कोई योद्धा मनुख हाँ, तू डांग लैके दाऊद नूं कह रहा है। दाऊद छोटी उम्र दा सी, 16-17 साल दा। और उसने कहा तू डांग लैके मेरे वाल आउंदा है। उन्हें कहा, फिलिस्ती नूं उत्तर दिता कि वेख तैनू अपने हथियारां दे उत्ते मान है और मैनू अपने यहोवा दे उत्ते मान है। मैं यहोवा दे नाम लैके तेरे कोल आउंदा हां। और असी वेखते हाँ लड़ाई शुरू होने लगी है और सैमुएल 17:44 आयत पढ़न लग्या हाँ। तद फिलिस्ती ने दाऊद नूं आख्या, मेरे कोल आ, जो मैं तेरा मांस पाउण ते पंछियां अते जंगली दरिंदियां नूं वंडां। पर दाऊद ने फिलिस्ती नूं आख्या, तू तलवार अते बरछा ते ढाल लैके मेरे कोल आउंदा है, पर मैं सैना दे यहोवा दे नाम उत्ते इस्राएल दे दल, जो इस्राएल दे दलां दा परमेश्वर है, जिन्नों तू लज्जावान कीता, तेरे कोल आउंदा हां। अते अज ही यहोवा मेरे हाथ विच तैनू कर दवेगा अते मैं तैनू मार सुटांगा अते तेरा सिर तेथरों वखरा कर दियांगा। अते अज ही फिलिस्तियां दे दल दियां लोथां पाउण दे पंछियां अते धरती दे दरिंदियां नूं देवांगा। भाई सारा संसार जाने जो इस्राएल विच एक परमेश्वर है। बड़ा कुछ होया, जिवें सैमसन है, जिवें दाऊद है, और ये सारियां गल्लां होईयां, पर हुण एक जंग शुरू होण वाला है।
ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਟਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਟੁਕਿਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਲਦੀ ਵੱਲ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੱਠਾ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ, ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਟੌਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੈਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਤਪੱਤੀ 6 ਤੋਂ ਇਹ ਦੈਂਤ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫੀਦੀਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੰਜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ਯਸਾਰ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ, ਨਿਗ ਓਗ ਬਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਫਾਈਆਂ ਦੇ ਬਗੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦਾ ਪਲੰਗ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 9 ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 9 ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 4 ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ। ਚੌੜਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 17:42-52 ਤੇ ਮੈਂ 51 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਆਨੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੈ ਗਾਲੀ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ 5 ਸਨ। 1 2 3 4 5 ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 5 ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਪੱਥਰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ 5 ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 5 ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਲੀਅਤ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਿਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਿਸਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ 5 ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਚੀਕਨੇ ਪੱਥਰ 5 ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਜੜੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਜੜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਪੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ 21 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤ ਇਬਰਫਾਈ ਦੈਂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਬੀ ਬਨੋਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਸ਼ੇ ਦਾ ਫਾਲ ਤੋਲ ਵਿੱਚ 4.25 ਸੇਰ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 21 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 17ਵੀਂ ਆਇਤ, ਪਰ ਸੂਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ हैं क्योंकि दाऊद और लिखा है कि पर सूरिया के पुत्र अबीशाई ने ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤਦ ਹੁਸ਼ਾਥੀ ਸਿਬਕੀ ਨੇ ਸਾਫ ਨੂੰ ਜੋ ਦੈਂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਗਏ? 3 ਮਾਰ ਗਏ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਹੀ ਮਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 19 ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤਦ ਯਾਰੇ ਔਰ ਗੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲ ਹਨਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਸੀ ਗਿੱਤੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਜੁਲਾਏ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 24 ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੈਂਤ ਸੀ। ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਹੀ ਦੈਂਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਕਤ ਦੈਂਤ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ 6 ਦੇ ਅੰਦਰ 19 ਦਿਨੀ ਦੈਂਤ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ 17:26 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਦੈਂਤ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੀਡ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲੋਨਿੰਗ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ
16 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੈਂਤ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਧੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 93 ਵਿੱਚ ਵੀ, 90 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ 93 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਖਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸਾਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੋਕੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮੋਸ 8 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਥਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।